ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे सारी संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे जिहड़े इस पिंड दे जिहड़े साडे सारियां शख्सियतां रूहां साडे बंदे आ ते होर भी जिहड़े बाकी पिंडां तों या होर इलाकिਆਂ चों संगत इत्थे साडे नाल बैठी आ, इत्थे साडे गलबात कर रहे हैं। आपां पहलां तां उन्हां सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद, पर पिंड वालिਆਂ ਦਾ खास करके धन्नवाद, क्योंकि जदों सारी खलकत ही उल्ट भुगत गई सी ते जिहड़ा तुसीं उठ के आपकी आवाज़ बुलंद की ते सिर्फ इस करके नहीं भी मैं चलो इत्थे जम्मिया ते मेरा पिंड आ, क्योंकि कोई भी इंसान आ, कोई भी अपना व्यक्ति आ, वो अपने पिंड तो बिना उसकी कोई पछाण नहीं होंदी। ये साडा सभ्याचार आ, इसे सभ्याचार की लड़ाई आपां लड़ रहे हैं। जदों आपां कहने आ भी असीं आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानी दे जिहड़े ये नवें बिल सरकार ने बनाए आ, काले कानून, इन्हां दे खिलाफ आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आही पछाण आ, बस आपदे पिंड तो बिना कोई पछाण नहीं। ते जे साडी पछाण ही खुर गई ते साडे पिंड ही उजड़ गए। तुसीं वेखो जे साडे पिंड उजड़ गए, साडे पल्ले की रह गया? पिछे तो कोई है ही नहीं ना। फिर तो जिवें दरख्त तो डिग्या कोई पत्ता ते हवा दे बहन नाल उहने किहड़े पासे कित्थे जाके डिगना वो पता नहीं। यही विरसा, यही सभ्याचार ते यही पिंड की पछाण हुंदी है, क्योंकि पिंड एक इहो जिहा साडे मानसिकता ते कुंडा पाई रखदा भी नहीं यार साडे पिंड वाले की कहणगे, साडा परिवार की कहूगा, साडी पंचायत की कहूगी। इसे करके आपां किसी गलत राह नहीं चुनते, इसे करके हमेशा कोशिश यही की जाती है भी सही राह ते रहिए, सच्चे रहिए ते आपदे अंदर सच रख के चलिए। हुण किसानी संघर्ष की गल करते हैं, क्योंकि अपना जिहड़ा विषय उहदे करके अज भी बैठे हैं। अज भी साडा संघर्ष उत्थे ही खड़ा जिथे मैं जेल तो जाण तो पहला छड्ड के गया सी। 26 जनवरी की आपां जे गल करांगे, किसानी संघर्ष साडा साझा संघर्ष है, और इत्थे कई तरह दियां जथेबंदियां उन्हां दी मानसिकता या उन्हां दी जिहड़ी सोच आ भी वखरी हो सकती है, पर असीं साझे तौर पर वह संघर्ष लड़िया। पिछले 5-6 महीनों तो लड़ते आ रहे हैं, तो असीं लड़ते रहे। इस ਜਿਹੜੇ कई बारी की हुंदा किसान आगू आ, मैं उन्होंने हमेशा कहना साडे बजुर्ग आ, साडे ही आओ ते उन्हां दी इज्जत करते हैं असीं, ऐसी कोई गल नहीं। पर गल कित्थे आके भिड़ गई? गल इत्थे भिड़ गई भी जदों होएगी तंग नज़री नाल संघर्ष नूं देखण लग गए भी ये तां किसानी दी गल आ। इत्थे तां सिर्फ किसानी दी गल करो, होर कोई गल ही ना करो। इत्थे तुहाडे विरसे की गल नहीं होनी चाहिए, इत्थे तुहाडे सभ्याचार की गल नहीं होनी चाहिए, इत्थे तुहानूं उन्हां फलसफिਆਂ की गल ना करो जिहड़ा साडे गुरुआं ने साडे पैगंबरां ने सानूं दित्ता सी ना। आह तंग नज़री है जिहड़ी ये तंग करदी है। ये तंग किवें करदी है आपां समझीए। 26 जनवरी नूं जदों असीं दिल्ली गए पंजाब तो तुर के, ते 26 जनवरी तो बाद पंजाब ही उठ खड़ा। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਟਾਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡਤੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਪਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ एक कनाल भी चाहे जमीन ना हो, वो भी बंदे उत्थे बैठे सी। क्यों? क्योंकि पंजाब दा विरसा जाग पिया सी। ये सानूं पता ही नहीं होंदा। अज तक साडे लोकां नूं नहीं इस गल दी समझ आई, साडा विरसा जाग पिया सी। बंबे छड्ड के मैं इत्थे की लैण आया, उही विरसा जागिया। ते जदों विरसा जागदा ना, वो अवचेतन मन च पई हुंदी है गल, किते ओहदी व्याख्या नहीं कीती जा सकदी। अवचेतन मन नूं उही समझदा
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ। ਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਐ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਹਿਮਤੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਲੰਘਦੇ ਕਿਤੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸੌਰੀ ਆ, ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ? ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜ ਚਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਗਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਰੂਪ ਆ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਜਮਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੁਣਕਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਚਲੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ, ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਭਾਰ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੋਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ
जे लीडरशिप ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇਸ਼ਟ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਲੰਡੀ ਗੁੱਚੀ ਪੂਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਆਈਡੀਆ, ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਾ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੀ ਗੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 125 ਮਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਫੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਵਹਿਣ, ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਭਗਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ।
इस करके बाबा जी नूं भी मेरी एक बेनती आ भी अगली वारी अरदास करो तो दोहरा साहब पढ़न तो बिना अरदास कंप्लीट। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे सारी संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे जिहड़े इस पिंड दे जिहड़े साडे सारियां शख्सियतां रूहां साडे बंदे आ ते होर भी जिहड़े बाकी पिंडां ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੁਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਿਰਸਾ, ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਚੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਿੜ ਗਈ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਿੜ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਟਾਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਪਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ। ਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਫਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਹਿਮਤੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਲੰਘਦੇ ਕਿਤੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸੌਰੀ ਆ, ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ? ਫੇਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਫੇਰ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜ ਚਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਰੂਪ ਆ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਜਮਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਚਲੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਭਾਰ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੋਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇਸ਼ਟ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਲੰਡੀ ਪੁੱਛੀ ਪੂਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਆਈਡੀਆ, ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਾ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੀ ਗੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 125 ਮਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਫੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਵਹਿਣ, ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਭਗਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੰਪਲੀਟ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਹੀ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਪਛਾਣ ਆ ਬਸ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੁਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਿਰਸਾ, ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਚੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ